तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणे चर्चा करीशुं नियोन न्यूक्लियस बीटा माइनस बीटा कण एटले के इलेक्ट्रॉन द्वारा क्षय पामे छे। बीटा क्षयनुं समीकरण लखो अने उत्सर्जन पामेला इलेक्ट्रॉननी महत्तम गति ऊर्जा शोधो। तो उत्सर्जन पामेला इलेक्ट्रॉननी आपणे महत्तम गति ऊर्जा शोधवानी छे। जे नियोननुं दळ आपी दीधुं छे एमांथी बनતું नवुं न्यूक्लियस जे जनक न्यूक्लियस जे छे सॉरी जनित न्यूक्लियस जे छे एनुं पण दळ आपेલું છે। અહીંયા શું કીધું છે उत्सर्जता बीटा कणनी महत्तम ऊर्जा शोधवानी है। बीटा कणनी महत्तम ऊर्जा जो शोधवानी होय इलेक्ट्रॉननी महत्तम ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन साथे एंटी न्यूट्रिनोनुं उत्सर्जन थाय छे अने एंटी न्यूट्रिनोनी ऊर्जा ए वखते केटली लेवानी शून्य लेवानी। नियोन ए बीटा कणनी सापेक्षमां केवो छे तो नियोन ए Na नी सापेक्षमां इलेक्ट्रॉन ए Na नी सापेक्षमां बहु ज हलको छे ज्यारे Na बहु भारे होवाथी आ पण गति करतो नथी आ स्थिर रहे छे तो आनी पण ऊर्जा शून्य लेवानी। तो आ तंत्रनी कुल जे उष्मा ऊर्जा मळे ए बधी उष्मा ऊर्जा कोने मळशे तो इलेक्ट्रॉन ने मळशे अने इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा ए शुं बने एनी महत्तम गति ऊर्जा बने। तो पहला तो आपणे बीटा कणना क्षयनुं समीकरण लखी दईए। तो एनुं समीकरण आपणे आ रीते लखीशुं। तो बीटा कणना क्षयनुं समीकरण तो बीटा कणना क्षयनुं समीकरण तो बीटा कणना क्षयनुं समीकरण तो जो 10 नियोन 23 मांथी क्षय पामे एटले शुं बनशे अहींया 11 सोडियम 23 वत्ता 1 इलेक्ट्रॉननुं उत्सर्जन थाय। 11 ने 1 10 11 मांथी 1 जाए 10 थई जाय 23 वत्ता 0 એટલે 23 अने अहींया एंटी न्यूट्रिनोनुं उत्सर्जन थाय वत्ता उष्मा उत्पन्न थाय। हवे आ क्यूनुं मूल्य आपणे शोधवुं छे। आमां केटला 10 इलेक्ट्रॉन है, आमां 11 है। 11 मांथी 1 इलेक्ट्रॉन बाद करिए तो अहींया केटला 10 अहींया केटला थशे 11 है। आ बाजू जशे तो दळ क्यू बराबर जो लखीए तो मास ऑफ नियोन माइनस मास ऑफ सोडियम अहींया 10 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस 10 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अहींया 11 है। आ बाजू जाए तो प्लस 11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पाछो आ पण बात करवानुं थशे तो आ बाजू छे प्लस तो आ बाजू जशे तो शुं थशे माइनस माइनस केटला थशे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ रीतनुं समीकरण आवे। आ आपणे शुं मळ्युं डेल्टा एम मळ्या। तो डेल्टा एम नी किंमत आपणे आटली मळे छे। तो किंमतो मूको 10 एम 11 અને 11 11 ઉડી જશે 1 2 3 ઉડી જાય છે તો અહીંયા શું રહેશે માસ ઓફ નિયોન માઇનસ માસ ઓફ સોડિયમ। ચલો માસ ઓફ નિયોનનું દળ આપી દીધું છે। ચલો માસ ઓફ નિયોનનું દળ કેટલું તો નિયોનનું દળ 22 99 44 66। માસ ઓફ સોડિયમનું દળ કેટલું તો 22.98 98 97 70। आ बेनी बाद बाकी करो। चलो आ बेनी बाद बाकी करिए तो केटलो आवशे तो एनी बाद बाकी करी लईए। तो बाद बाकी करता केटलुं मूल्य मळे छे 0.00 0.00 47 96 અને यू। हवे एना माटे ऊर्जा शोधीए तो यू बराबर डेल्टा एम सी स्क्वेर डेल्टा एम की किंमत 0.004796 गुण्या 931.5 MEV। હવે આનો ગુણાકાર કરીએ। ચલો આનો ગુણાકાર કરીએ તો ગુણાકારનું મૂલ્ય કેટલું આવશે 4.374 MEV આવે। તો આ જે ઊર્જા મળી એ ઊર્જા આખી ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતી ઉષ્मा ऊर्जा છે। હવે અહીંયા ધ્યાન આપો आ ऊर्जा कोने कोने मळे तो सोडियम ने मळे त्यार पछी इलेक्ट्रॉन ने मळे एंटी न्यूट्रिनो ने मळे। और जो महत्तम ऊर्जा जो जोती होय तो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गति ऊर्जा माटे एंटी न्यूट्रिनो ऊर्जा केटली तो एंटी न्यूट्रिनो ऊर्जा 0। एंटी न्यूट्रिनोनी ऊर्जा 0 लेवी।
હવે મહત્તમ ગતિ ઉર્જા માટે ઇલેક્ટ્રોન કરતો સોડિયમનો પરમાણુ ભારે હોવાથી સોડિયમની ગતિ ઉર્જા એનએની ગતિ ઉર્જા 0 લેવી. ચલો એનએની ગતિ ઉર્જા 0, ન્યુટ્રિનોની ગતિ ઉર્જા 0. તો પછી આ જે ક્યુ જે છે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા મહત્તમ ગતિ ઉર્જા બરાબર ક્યુ. ક્યુની કિંમત તમને ખબર છે 4.374 MeV જેટલી ગતિ ઉર્જા સાથે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય. તો આ ઇલેક્ટ્રોનની ગતિ ઉર્જા થઈ ઇલેક્ટ્રોન. તો આટલી ગતિ ઉર્જા સાથે એનું ઉત્સર્જન થાય છે. ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા અર્થની આપેલી છે A+B C+D આ બેની પ્રક્રિયકો છે, આ બે નિપજો છે. ક્યુનું મૂલ્ય શોધીએ તો MA + MB - MC - MD C² છે. જ્યાં દળો અનુક્રમે ન્યુક્લિયસના છે તો આ બધા દળો ન્યુક્લિયસના જ આપ્યા છે એવું પક્ષમાં કહી દીધું છે. પરમાણુના દળ નથી એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરવું કે ઉમેરવાનું નથી. આપેલી વિગતો પરથી નીચેની પ્રક્રિયાનું ક્યુનું મૂલ્ય શોધો. તો અહીંયા આપણે ક્યુનું મૂલ્ય શું કરવાનું છે? શોધવાનું છે. અને જણાવો કે પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે કે ઉષ્માશોષક છે. જો ઉર્જાનું મૂલ્ય ધન મળે ક્યુ >0 હોય તો ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહેવાય અને ક્યુ <0 હોય તો ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા કહેવાય. અહીંયા જે પ્રક્રિયા માટે 1H1 + 1S3 = 1S2 અને 1S2 બને છે. બીજી પ્રક્રિયા જે છે 6C12 + 6C12 = 10 20 Ne + 2He4 એટલે કે આલ્ફા કણ ઉત્સર્જિત થાય છે. દળ આપી દીધા છે. 1H2નું દળ આપી 2.014 102. 1H1નું દળ એ શરૂઆતમાં અહીંયા આપેલું જ છે. તો આ જે MH એટલે પ્રોટોનનું દળ જે છે એ 1H1 કહેવાય. 1H3 તો 1S3નું દળ આપી દીધું છે. 6C12નું દળ આપી દીધું, 10 Ne20નું દળ પણ આપી દીધું છે. દળો બધા આપી દીધા છે. તો પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે કે ઉષ્માશોષક છે એના વિશે તમારે ચર્ચા કરવાની રહેશે. તો ન્યુક્લિયસના દળ આપેલા છે તો એમાં ઇલેક્ટ્રોનનું દળ તમારે ઉમેરવાનું કે બાદ કરવાનું નથી. પરમાણુના દળ આપેલા હોય તો તમારે શું કરવું પડે? ઇલેક્ટ્રોનનું દળ ઉમેરવું પડે અને બાદ કરવું પડે. તો અહીંયા જે માહિતી આપી છે એ પ્રમાણે આપણે ગણતરી કરીએ. તો જો પહેલી પ્રક્રિયા અર્ધે આપેલી છે, શું આપેલ છે? 1H1 + 1S3 = 1H2 + 1H2. તો પહેલાં ΔM શોધી કાઢીએ. ΔM = માસ ઓફ હાઇડ્રોજન પછી વત્તા માસ ઓફ 1S3 - માસ ઓફ 1H2. આ બે વખત છે તો 2 ટાઈમ માસ ઓફ 1H2. એમના દળ મૂકી દઈએ. તો 1H1નું દળ આપણે લખી દઈએ 1.07825. 1.07825. પછી માસ ઓફ 1S3નું દળ મૂકી દઈએ. તો 1S3નું દળ કેટલું છે જુઓ તમે, તો 3.016049. અને એ રીતે 2 × 1S2નું દળ 2.014102. આનું આપણે સાદુરૂપ આપીએ, આનો સરવાળો કરીએ અને બાદ બાકી કરીએ તો કેટલો મળશે? આ બેનો સરવાળો 4.023 માઇનસ આનો જે ગુણાકાર કરીએ તો એનું મૂલ્ય 4.028,204. આ બેની બાદ બાકી કરીએ તો આ મૂલ્ય નાનું છે, આ મૂલ્ય મોટું છે તો -0.00433 EU.
तो क्यू बराबर डेल्टा MC स्क्वेर प्रमाणे जो लखीए तो -0.00433 गुण्या 931.5 MeV। આનો આપણે ગુણાકાર કરીએ તો ગુણાકારનું મૂલ્ય -4.033 MeV થાય, જે લેસ ધેન 0 છે। માટે પ્રક્રિયા કેવી છે? ક્યુ ઋણ છે, માટે પ્રક્રિયા ઉષ્મા શોષક છે। હવે એ રીતે બીજો જે દાખલો જે છે એ તમારે ગણવાનો છે જાતે। એમાં આપ્યું છે 6C12 વત્તા 6C12, આમાંથી બને છે નિયોન 10 Ne20 અને 2He4। 2He4નું દળ અહીંયા આપેલું છે, એ જોઈ લેજો। શરૂઆતમાં દળ આપી દીધો 2He4નું દળ, અને બાકીના દળ તમને અહીંયા પાછળ રકમમાં આપેલા જ છે। તો આ દળનો ઉપયોગ કરવાનો અને તમારે ક્યુ શોધવાના। ક્યુની કિંમત ધન આવે તો ઉષ્મા ક્ષેપક પ્રક્રિયા છે, તો આટલું કામ તમારે જાતે કરવાનું છે। તો એ કામ પૂરું કરવું। હવે ધારો કે આપણે 2656 Fe ન્યુક્લિયસનું વિખંડનના બે સમાન ટુકડા 13Al28માં કરવાનું વિચારીએ। આવું વિખંડન ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ શક્ય છે। પ્રક્રિયા માટે ક્યુનું મૂલ્ય શોધો। ક્યુનું મૂલ્ય શોધવાનું, આ વિખંડન ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ શક્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનું છે। અહીંયા Feનું દળ આપી દીધું છે, એલ્યુમિનિયમનું દળ આપી દીધું છે। ચલો, Feનું દળ આપી દીધું છે, એલ્યુમિનિયમનું દળ આપી દીધું છે। ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ શક્ય છે કે નહીં તે આપણે નક્કી કરવાનું છે। બે સમાન ટુકડા થાય છે। હવે જો ક્યુ ધન મળે તો ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ શક્ય છે, જો ક્યુનું મૂલ્ય ઋણ આવે તો ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ શક્ય નથી। Fe ને એલ્યુમિનિયમના દળ આપી દીધા છે, તો અહીંયા આપણે આવું લખી શકીએ। તો 26 Fe 56ના બે સમાન ટુકડા થાય એટલે 2 વડે ગુણી દઈએ, શું બનાવે છે? 13Al28। હવે આવા બે સમાન ટુકડા તો ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ શક્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરવાનું। તો પહેલાં આના માટે ડેલ્ટા M શોધી કાઢવાનો। ડેલ્ટા M બરાબર શું લખીશું? માસ ઓફ Fe -2 માસ ઓફ Al। અહીંયા તમે 26 ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરો તો અહીંયા 26 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીશું, એટલે ઇલેક્ટ્રોનના દળો તો સામે શું થઈ જશે? બાદ થઈ જશે, લખવાની જરૂર નથી। માસ ઓફ Fe -2 માસ ઓફ Al। Feનું દળ આપી દીધું છે, Alનું દળ મૂકી દો। આ બંનેના દળ તમને પક્ષમાં આપી દીધેલા છે, તો Feનું દળ આ મૂકી દો, 2 ગુણ્યા Alનું દળ મૂકી દો। બંનેની બાદબાકી કરો તો ક્યુનું મૂલ્ય જો ઋણ આવે તો ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા કહેવાય। તો વિખંડનની પ્રક્રિયા ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ શક્ય નથી। બહારથી ઉર્જા આપો તો શક્ય બને, બાકી ઉર્જાની ડાયરેક્ટ આપમેળે પ્રક્રિયા થાય નહીં। તો Feનું દળ મૂકી દેજો, Alનું દળ મૂકી દેજો અને 2 વડે ગુણી કાઢજો। તફાવત જે આવે માઇનસ M, જો ડેલ્ટા Mનું મૂલ્ય માઇનસ આવે તો શક્ય નથી, અને ડેલ્ટા Mની કિંમત ધન આવે તો શક્ય છે। ઉર્જા શોધી કાઢજો। ક્યુ શોધવા માટે ડેલ્ટા M × C² ઉપયોગ કરી લેવાનો, એટલે તમને ક્યુનું મૂલ્ય મળી જશે। ક્યુ જો ઋણ મળે લેસ ધેન 0 થાય, અને ધન મળે તો ગ્રેટર ધેન 0 થાય। ગ્રેટર ધેન 0 તો શક્ય છે, અને લેસ ધેન 0 મળે તો શક્ય નથી। તો આટલું કામ તમારે જાતે કરવાનું છે। તો આ દાખલો જાતે પૂર્ણ કરજો। તો આ કયો દાખલો છે? સ્વાધ્યાયનો 16મો દાખલો છે। આગળનો જે દાખલો હતો એ સ્વાધ્યાયનો 15મો દાખલો હતો। ચારાણું પ્લુટોનિયમ 239ના વિખંડનના ગુણધર્મો 92 યુરેનિયમ 235ના જેવા જ છે। વિખંડન દીઠ વિમુક્ત થતી ઉર્જા કેટલી છે? તો 180 MeV છે। તો જો શુદ્ધ 94 પ્લુટોનિયમ 239ના 1 kg દળના બધા જ પરમાણુનું વિખંડન થાય તો કેટલી ઉર્જા MeVમાં વિમુક્ત થાય? 1 કિલોગ્રામ દળનું જો વિખંડન થાય પ્લુટોનિયમનું તો કેટલી ઉર્જા મળે? એક ન્યુક્લિયસના વિખંડનમાં આટલી ઉર્જા મળે છે। જેટલા ન્યુક્લિયસ એટલા પરમાણુ, એટલે પહેલું કામ તમારું એવું હોવું જોઈએ 1 kg દળની અંદર પરમાણુની સંખ્યા કેટલી છે એ પહેલાં તમારે શોધી કાઢવી પડે। 0.239 kgની અંદર, કારણ કે 239 ગ્રામ થાય ને, 239 ગ્રામ એટલે 0.239 kg કહેવાય કે નહીં? એમાં સંખ્યા કેટલી હોય? તો એવોગેડ્રો અંક જેટલી હોય। તો પછી 1 kgમાં કેટલી સંખ્યા હોય તમારે શોધવી પડે। તો 1 kgની અંદર રહેલા પરમાણુની સંખ્યા શોધી કાઢો। એક પરમાણુ દીઠ આટલી ઉર્જા મળે છે, તો આટલા પરમાણુ દીઠ કેટલી ઉર્જા મળે એ આપણે શોધવાનું રહ્યું। તો આ દાખલો આપણે આ રીતે ગણીશું। તો જુઓ,
94 तो 94 प्लूटोनियम 239 ना 1 kg में न्यूक्लियसों की संख्या शोधो। तो आप आवुं लखी दईए 0.239 kg में आम तो 239 ग्राम लखीने जगह केजी में से माटे केजी में लखी दिए तो 0.239 kg में परमाणु की संख्या केटली होय तो एवोगेड्रो अंक जेटली होय। एवोगेड्रो अंकનું मूल्य तमने खबर होवी जोईए 6.023 गुण્યા 10⁻23 परमाणुओं है। तो 1 kg में परमाणु की संख्या n बराबर 6.023 गुण્યા 10⁻23 भाग्या 0.239 आनो भागाकार करो। आनो जो भागाकार करवामां आवे तो मूल्य लगभग केटलुं मळे तो 2.52 गुण્યા 10⁻24 परमाणु थाय। आटला परमाणु मळे। हवे जो आटला परमाणु जो मळता होय तो एक परमाणु दीठ ऊर्जा आपी दीधी छे। एक परमाणु कांस में लखी दिए न्यूक्लियस ना विखंडन दीठ मळती ऊर्जा 180 MeV। देयरफॉर 2.52 गुण્યા 10⁻24 परमाणु दीठ मळती ऊर्जा ए ऊर्जा ने आपणे ई वडे दर्शावीए तो ई बराबर 180 गुण્યા 2.52 गुण્યા 10⁻24 MeV जेटली ऊर्जा मळे। आनो जो गुणाकार करिए तो आनु तमे सादरूप आपो तो 180 गुण્યા 2.52 करो तो 4.54 गुण્યા 10⁻26 MeV जेटली ऊर्जा मळे। 4.56 गुण્યા 10⁻26 MeV जेटली ऊर्जा मळे। जूलमो फेरववा होय तो एमनी जगह 10⁻6 मूकी देजो। ईवी की जगह 1.6 गुण્યા 10⁻19 मूकी दो तो तमने जूलमो पण जवाब मळे। तो जूलमो तमे जाते शोधी काढजो, जाते गणो। जूलमो केटलो जवाब आवे ए जाते गणवानो रहेशे। हवे स्वाध्यायनो 18मो दाखलो जुओ। 1000 मेगावॉटનું विखंडन रिएक्टरमां तेना बळतणनो अर्धो भाग 5 वर्षमां वपराय छे। प्रारंभमां ते केटલું 92 યુરેનિયમ 235 धरावतो हशे। शरूआतमां युरेनियमनुं केटલું दळ हशे के जेथी करीने अर्धो भाग ज 5 वर्षमां वपराय अने ऊर्जा केटली उत्पन्न थाय छे 1000 मिलियन वॉट जेटली ऊर्जा उत्पन्न थाय छे। तो आटलो विखंडन माटे आटली ऊर्जा उत्पन्न थाय छे, अर्धो भाग 5 वर्ष माटे वपराय छे। तो प्रारंभमां युरेनियमनुं दळ केटલું छे ते शोधवानुं छे। रिएक्टरनी कार्यक्षमता एटले समय केटलो छे तो 80% रिएक्टर चालू रहे छे। 5 वर्षनी अंदर धारो के 100 सेकंड में 80 सेकंड सुधी चालू रहे रिएक्टर एवं अहींया कहेवा मांगे छे। तो 5 वर्ष में केटલું चालू रहे तो 5 गुण્યા 0.8 करो एटला वर्ष सुधी रिएक्टर चालू रहे छे, कार्यवंती ज छे। बधी ऊर्जा 92 યુરેનિયમ 200 विखंडनथी उत्पन्न थाय छे एवुं आपणे धारी लेवानुं छे। अहींया न्यूक्लाइडनुं मात्र विखंडन प्रक्रियामां ज वापरीशुं तो अहींया जे मात्र विखंडन प्रक्रियानी अंदर ज आ तत्व वपराय छे एवुं तमने पक्षमां आपी दीधुं छे। तो शरूआतनो जथ्थो केटलो हशे ते आपणे शोधवानो छे। 5 वर्ष में अर्धो वपराय छे तो शुरुआत में केटलो छे ए शोधवानुं छे। आटली ऊर्जा उत्पन्न थाय छे तो आटलो पावर उत्पन्न थाय छे एवुं पक्षमां आपी दीधुं छे। 80% कार्यरीत छे। वर्ष में 2-3 वखत बंद हशे के 5 वर्षनी अंदर केटला 5 गुण્યા 0.8 करो एटले 8.4 वर्ष सुधी चालू रहे। केटला 4 वर्ष सुधी रिएक्टर चालू रहे छे। 5 वर्षमांथी 4 वर्ष सुधी चालू छे एवुं कही शकाय। अने एमां आटली ऊर्जानुं शुं थाय छे उत्सर्जन थाय छे। तो शरूआतनो जथ्थो केटलो छे ए आपणे शोधवानो छे। तो रिएक्टर ने चालू राखवानो समय शोधी काढीए। पांच वर्ष गुण્યા 80% એટલે 0.8 बराबर 4 वर्ष थाय। 4 वर्ष सुधी रिएक्टर चालू रहे छे। सेकंड में फेरवीए तो 4 गुण્યા 1 वर्षनी सेकंड केटली थाय तो 1 वर्षनी सेकंड तमने खबर होवी जोईए 3.154 गुण્યા 10⁻7 सेकंड थाय।
તો રિએક્ટર આટલા સમય સુધી ચાલુ રહે છે. આનો ગુણાકાર કરીએ તો 4 × 3.14 × 10⁷ તો એના બરાબર આનો ગુણાકાર કેટલો થાય તો 4 × 3 = 12 એટલે 12 1.2 26 16 × 10⁷ સેકન્ડ થાય. તો આટલા વર્ષ સુધી રિએક્ટર ચાલુ છે એવું નક્કી થયું. અહીંયા 1000 મિલિયન વોટ જેટલો જે પાવર ઉત્પન્ન થાય છે એ 1 સેકન્ડમાં થાય છે. પર સેકન્ડ એવું લખવાનું રહી ગયું છે, પણ 1 સેકન્ડમાં આટલો પાવર ઉત્પન્ન થાય છે એવું તમને પક્ષમાં કીધું છે. તો આપણી પાસે તો આટલા બધા સેકન્ડ છે. કેટલા સેકન્ડ છે? 1.26 × 10⁷ સેકન્ડ છે. તો આ સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતો પાવર શોધી કાઢીએ. તો 1 સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતો પાવર કેટલો છે? 1000 મિલિયન વોટ એટલે 1000 × 10⁶ એટલે ટોટલ 10⁹ વોટ છે. તો ધેરફોર 1.26 × 10⁷ સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતો પાવર કેટલો? તો પાવર P બરાબર 10⁹ × 1.26 × 10⁷. આનું સાદુરૂપ આપો તો 10⁹ × 10⁷. 10⁹ × 10⁷ એટલે કેટલા થાય? 9 × 7 16 કેટલા થશે? 16. અહીંયા 1 મિનિટ 4 × 12 થાય ને એટલે અહીંયા 7ની જગ્યાએ 8 થઈ જશે. કેટલી? 8 એટલે અહીંયા 10⁸. 9 8 17 એટલે 1.26 × 10⁸. તો અહીંયા ઘાત સેટ કરવી પડશે કારણ કે 4 3 12 થાય છે. અહીંયા 1.2 લખીએ તો 10ની કેટલી ઘાત થશે? 8 સેકન્ડ. માટે 1.26 × 10⁸ વોટ પાવર ઉત્પન્ન કરે છે. આમ 4 વર્ષની અંદર આટલો પાવર ઉત્પન્ન થયો. આટલો પાવર ઉત્પન્ન કરવા માટે કેટલા જથ્થાની જરૂર પડે એની આપણે ગણતરી કરવી પડે. હવે આટલું યાદ રાખવાનું, યુરેનિયમની અંદર એક વિભંજન દર કેટલે 200 MeV જેટલી ઉર્જા ઉત્સર્જિત થાય. તો એક વિભંજનમાં એટલે કે એક ન્યુક્લિયસના વિભંજનમાં ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા તો 200 MeV છે. તો પછી 1 સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતી આ જે મળે ને આપણને 1 સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતો પાવર એટલા ઉર્જા કહેવાય. આને તમે જૂલ પણ કહી શકો. 1 સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતો પાવર એટલે ઉર્જા. તો આ 10⁹ જૂલ થઈ. તો આટલા સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા જ લઈએ આપણે. ઉર્જા કેટલી થશે? 1.26 × 10⁷ જૂલ ઉર્જા પણ કહી શકાય. 1 સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતી આ ઉર્જા છે. પાવર એટલે 1 સેકન્ડમાં મળતી ઉર્જા. તો આટલી ઉર્જા મળી આપણને. હવે વિભંજન દીઠ ન્યુક્લિયસના એક વિભંજન દીઠ 200 MeV જેટલી ઉર્જા મળે. તો અહીંયા વિભંજનની સંખ્યા શોધી કાઢીએ તો આવું લખી શકાય. 200 એક વિભંજન દીઠ યુરેનિયમના એક ન્યુક્લિયસના વિભંજન દીઠ મળતી ઉર્જા કેટલી છે? 200 MeV. 200 MeV એટલે 200 × 10⁶. EV એટલે 1.6 × 10⁻⁻19. આનું સાદુરૂપ આપો. 200 એટલે 2 × 10⁸. 19માંથી 8 જાય તો કેટલા થાય? 10⁻11. 1.6 × 2 કરો તો 3.2 જૂલ થાય. એક વિભંજનમાં આટલી ઉર્જા મળે. તો આટલી ઉર્જાએ એક ન્યુક્લિયસનું વિભજન થાય તો આટલી ઉર્જાએ કેટલા ન્યુક્લિયસનું વિભજન થાય? તો આવી ત્રિરાશિ મૂકી શકાય. 3.2 × 10⁻11 જૂલ દીઠ એક પરમાણુનું વિભાજન થાય. એક ન્યુક્લિયસ એટલે એક પરમાણુ. તો ધેરફોર અહીંયા કેટલા છે? 1.26 × 10⁻17 જૂલ દીઠ કેટલા પરમાણુ? તો પરમાણુની સંખ્યા મળશે આપણને. તો પરમાણુની સંખ્યા શોધી કાઢીએ. 1.26 × 10⁻17 ભાગ્યા 3.2 × 10⁻11. આનું આપણે સાદુરૂપ આપીએ. તો આનું જો સાદુરૂપ આપીએ તો ચલો આની ગણતરી કરીએ. આનો ભાગાકાર કરીએ તો 0.39425 × 10⁻28 આટલા પર ન્યુક્લિયસ મળે. હવે આપણે આવું લખી શકીએ. 92 યુરેનિયમ 235 છે તો અહીંયા 235 આપેલા છે.
235ની અંદર 235 ગ્રામ એ એવોગેડ્રો અંક જેટલા પરમાણુ હોય કે નહીં, તો આટલા પરમાણુ એ ત્રિરાશિ મૂકીએ તો આપણને દળ મળે કે નહીં, તો આવું લખાય 0.39425 ગુણ્યા 10^28 6.023 ગુણ્યા 10^23 પરમાણુએ દળ કેટલું, તો 235 ગ્રામ, તો અહીંયા તો 0.39425 ગુણ્યા 10^28 પરમાણુએ દળ કેટલું, તો દળ આપણને મળી જશે 0.39425 ગુણ્યા 10^28 ગુણ્યા 235 ભાગ્યા કેટલા, તો 6.023 ગુણ્યા 10^23. આનો જો ભાગાકાર કરીએ એનું સાદુરૂપ આપીએ તો 15.27 ગુણ્યા 10^5 ગ્રામ, એટલે 1527 ગુણ્યા 10^3 ગ્રામ, એટલે 1527 kg થાય. આમ 5 વર્ષની અંદર અડધું દળ વપરાણું, તો શરૂઆતનું દળ કેટલું હશે, તો બમણું હશે, કારણ કે અડધું દળ જ વપરાય છે આટલા વર્ષમાં. તો શરૂઆતનું દળ કેટલું, તો 2 ગુણ્યા 1527, એટલે 1527 ગુણ્યા 2 કરો તો 1527 વત્તા 15 ગુણ્યા 2, તો એનું મૂલ્ય 3054 kg થાય. હવે પાછળ જે જવાબ આપ્યો છે એમાં ખાલી નહીં એવોગેડ્રો અંક જ બદલ્યો, 6 ગુણ્યા 10^23 કરી દીધો છે. અને 6 ગુણ્યા 10^23 કરીએ ને તો દળ કેટલું મળે, 1544 મળે. 1544 ગુણ્યા 2 કરો, 1544 ગુણ્યા 2 કરીએ તો 3088 મળે, આટલા kg મળે. તો અહીંયા જે જવાબમાં જે ફેરફાર થાય છે એ એવોગેડ્રો અંકના મૂલ્યમાં ફેરફાર કરવાના લીધે થાય છે. તો પાછળ જે જવાબ આપ્યો છે બુકની પાછળ એ આટલો આપ્યો 3088, પણ કેમ, કારણ કે ત્યાં એવોગેડ્રો અંકનું મૂલ્ય 6 ગુણ્યા 10^23 કરી લીધું છે અને આપણે કેટલું લીધું, 6.023 ગુણ્યા 10^23 કરી લીધું છે. એટલે એટલા દળના લીધે, આટલા ફેરફારના લીધે જવાબમાં આટલો ફેરફાર પડે છે. પણ ખરેખર સાચો જવાબ આ કહેવાય, કારણ કે એવોગેડ્રો અંકનું મૂલ્ય આપણે આટલું લેવું પડે. તો પાછળના જવાબ પ્રમાણે જો જવાબ લાવવો હોય તો અહીંયા 6 ગુણ્યા 10^23 કરી દેવાની, એટલે એટલો જવાબ. આપણે એક્ઝામમાં તમે આ મૂલ્ય લેશો આટલો જવાબ લખશો તો કંઈ વાંધો આવશે નહીં. તો આ દાખલો ફરી સમજી લઈએ. રિએક્ટરમાં ચાલુ રાખવા માટે એની કાર્યક્ષમતા એને કેટલા સમય સુધી ચાલુ રહે શોધવું હોય તો ટોટલ 5 વર્ષની અંદર 80% કાર્યક્ષમતા છે એની, એટલે 0.8 ગુણ્યા 5 કરો તો 4 વર્ષ. 4 વર્ષના તમે સેકન્ડમાં ફેરો તો આટલા સેકન્ડ થાય. હવે આટલો મિલિયન વોટ પાવર ઉત્પન્ન થાય છે, 1000 મિલિયન વોટ, એટલે 1 સેકન્ડમાં આટલો મળે, આટલી જ ઉર્જા મળે કે નહીં, તો 1 સેકન્ડની ઉર્જા થઈ આ. તો 1 સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતો પાવર અથવા તો ઉર્જા તો કેટલી થાય, 1000 મિલિયન જૂલ થાય. એ જૂલને તમે ફેરવી દો તો 1000 ગુણ્યા 100 એટલે 10^9 જૂલ થાય. આ 1 સેકન્ડમાં મળી. તો આટલી સેકન્ડમાં કેટલી મળે, ત્રિરાશિ મૂકીએ તો આટલી ઉર્જા મળી. હવે ખરેખર યુરેનિયમના એક ન્યુક્લિયસના વિખંડનમાં 200 MeV જેટલી ઉર્જા મળે એવી આપણે થિયરીમાં ભણી ચૂક્યા કૃત્રિમ ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાની અંદર. તો 200 MeV છે તો 10^6 1.6 ગુણ્યા 10^-19 તો આટલી ઉર્જા મળે. આટલી ઉર્જા માટે એક પરમાણુનું વિખંડન થાય તો પછી આટલી જે ઉર્જા આપેલી છે એના માટે કેટલું વિખંડન થાય, તો વિખંડનની સંખ્યા મળી જશે. તો આટલા ન્યુક્લિયસોનું વિખંડન થાય ત્યારે આપણને આટલી ઉર્જા મળે. હવે તમને ખબર છે એવોગેડ્રો અંકની અંદર આટલું દળ હોય તો પછી આટલા ન્યુક્લિયસોનું દળ કેટલું, તો એનું દળ શોધીએ તો એ દળ આપણને કેટલું મળે, તો અહીંયા ત્રિરાશિ મૂકીએ તો 1527 kg મળે. આ તો અડધા દળ જ મળ્યું. તો બમણું દળ કેટલું હશે તેનું 2 વડે ગુણી કાઢો તો ખરેખર શરૂઆતમાં દળ કેટલું હશે, કારણ કે 5 વર્ષમાં આટલું વપરાઈ જાય છે, તો ખરેખર વાસ્તવમાં કેટલું હશે, 3054 જેટલું હોય. પાછળ જવાબ 3088 આપ્યો છે, ત્યાં એવોગેડ્રો અંકનું મૂલ્ય કેટલું લીધું છે, 6 ગુણ્યા 10^23 લીધું છે. અહીંયા આપણે મૂલ્ય કેટલું લીધું, 6.023 ગુણ્યા 10^23 લીધું છે. તો આ ફેરફારના લીધે પાછળના જવાબમાં અને આપણા જવાબમાં થોડો ઘણો ફેરફાર જોવા મળે છે. ખરેખર સાચું મૂલ્ય આ છે, માટે આ લેવાનો પ્રયત્ન કરવો. તો 19મો દાખલો, ડ્યુટેરિયમના 2 kg દળના વિખંડનથી 100 વોટનું વિદ્યુત લેમ્પ કેટલા સમય સુધી ચાલુ રહેશે. હવે ડ્યુટેરિયમનું વિખંડન નહીં, અહીંયા ડ્યુટેરિયમનું સંયોજન થાય છે, એટલે સલયનથી, એટલે વિખંડનથી શબ્દ આપણે કાઢી દઈશું. અહીંયા સલયનથી 100 વોટનો બલ્બ કેટલા સમય સુધી ચાલુ રહે. 100 વોટનો બલ્બ એટલે 1 સેકન્ડમાં કેટલી ઉર્જા જોઈએ, 100 જૂલ જેટલી ઉર્જા જોઈએ. તો આમાંથી કેટલી ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે, 2 kg ડ્યુટેરિયમમાંથી કેટલી ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે. હવે 2 ડ્યુટેરિયમ દીઠ મળતી ઉર્જા આટલી છે, તો 1 ડ્યુટેરિયમ માટે મળતી ઉર્જા કેટલી પહેલાં આપણે શોધી કાઢીએ. તો 1 ડ્યુટેરિયમના વિખંડન અથવા તો સલયનથી 3.27 MeV જેટલી ઉર્જા મળે.
તો 2 kgમાં પહેલાં ડ્યુટેરિયમની સંખ્યા કેટલી છે એના પરમાણુની સંખ્યા એટલે તો એના ન્યુક્લિયસની સંખ્યા આપણે શોધી કાઢવી પડે અને એક ન્યુક્લિયસ દીઠ આની અડધી ઉર્જા મળે કારણ કે 2 ડ્યુટેરિયમ ભેગા થાય ને તો એક ન્યુક્લિયસ દીઠ અડધી ઉર્જા મળે તો 2 kgની અંદર કુલ કેટલી ઉર્જા થાય 100 જૂલ ઉર્જા માટે 1 સેકન્ડ લાગે તો આટલી ઉર્જા માટે કેટલો સમય લાગે એવી તમારે ત્રિરાશિ મૂકવી પડે તો દાખલો આપણે આ રીતે ગણવાનો છે તો જુઓ અહીંયા આપણને શું આપી દીધું છે 2 ડ્યુટેરિયમ આપી દીધા છે એનું સમીકરણ આ રીતે લખેલું છે 1H2 પ્લસ 1H2 2H3 પ્લસ ન્યુટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય છે વત્તા 3.27 MeV થાય તો 2 ડ્યુટેરિયમની ઉર્જા 3.27 MeV છે માટે એક ડ્યુટેરિયમની ઉર્જા 3.27 ભાગ્યા 2 કરો 3.27 ભાગ્યા 2 કરવાથી ઉર્જાનું મૂલ્ય કેટલું મળશે 1.635 MeV મળે હવે 2 kg દળની અંદર રહેલા ડ્યુટેરિયમની સંખ્યા શોધી કાઢીએ ડ્યુટેરિયમનો દળાંક કેટલો છે તો 2 છે દળાંક 2 છે તો આપણે આવું લખી શકીએ 2 ગ્રામ દળમાં ડ્યુટેરિયમની સંખ્યા કેટલી 6.023 ગુણ્યા 10⁻23 ડ્યુટેરિયમ તો 2 kg દળમાં એટલે કે 2000 ગ્રામમાં 2 kg એટલે 2000 ગ્રામમાં ડ્યુટેરિયમની સંખ્યા કેટલી તો 2000 ભાગ્યા 2 6.023 ગુણ્યા 10⁻23 આનું સાદુરૂપ આપીએ તો 6.023 ગુણ્યા 10ની કેટલી ઘાત થશે 26 પરમાણુ થાય અથવા ન્યુક્લિયસ થાય એક ન્યુક્લિયસ દીઠ આટલી ઉર્જા તો આટલા ન્યુક્લિયસ દીઠ કેટલી ઉર્જા ત્રિરાશિ મૂકી દઈએ તો એક ન્યુક્લિયસ દીઠ એક ડ્યુટેરિયમ દીઠ લખી દઈએ એ ડ્યુટેરિયમ દીઠ કેટલી ઉર્જા તો 1.635 MeV તો ધેરફોર 6.023 ગુણ્યા 10⁻26 ડ્યુટેરિયમ દીઠ ઉર્જા કેટલી તો ઉર્જા જે આપણને મળશે E બરાબર 6.023 ગુણ્યા 10⁻26 ગુણ્યા 1.635 MeV તો આને જો જૂલમાં ફેરવીએ તો 6.023 ગુણ્યા 10⁻26 ગુણ્યા 1.635 ગુણ્યા 1.6 ગુણ્યા 10⁻−19 જૂલ થાય અને MeV છે એટલે 10 ગુણ્યા 6 26 ને 6 32માંથી 19માંથી 6 જાય તો કેટલા રહેશે 13 26 - 13 એટલે 10ની કેટલી ઘાત થશે 13 ઘાત થાય 19માંથી 6 જાય તો 13 26માંથી 13 જાય તો +13 ઘાત 1 2 અને 3નો ગુણાકાર કરી દઈએ તો ગુણાકાર કેટલો થશે 15.75 તો 15.75 જૂલ થાય 1 સેકન્ડમાં 100 વોટનો બલ્બ છે ને 1 સેકન્ડમાં 100 જૂલ ઉર્જાની જરૂર પડે અથવા તો હળથી લખીએ 100 જૂલ ઉર્જા માટે સમય કેટલો 1 સેકન્ડ તો 15.75 ગુણ્યા 10⁻13 જૂલ ઉર્જા માટે સમય કેટલો તો 15.75 ગુણ્યા 10⁻13 ભાગ્યા 100 તો 15.75 ગુણ્યા 10ની કેટલી ઘાત થશે 13માંથી 2 જાય તો 11 સેકન્ડ હવે 1 સેકન્ડના વર્ષમાં ફેરવીએ તો 15.75 ગુણ્યા 10⁻11 1 સેકન્ડના વર્ષ આપણને ખબર છે 1 સેકન્ડના વર્ષ કેટલા થાય તો 1 વર્ષના સેકન્ડ કેટલા થાય તો 3.154 ગુણ્યા 10⁻7 વડે ભાગી દઈએ તો યરમાં જવાબ આવે તો આનો ભાગાકાર કરીએ તો 4.99 ગુણ્યા 10⁻4 વર્ષ સુધી એ બલ્બ ચાલુ રહે તો માત્ર 2 kg ડ્યુટેરિયમનું બળતણ તરીકે ઉપયોગ લેવામાં આવે તો એ બલ્બ 4.99 ગુણ્યા 10⁻4 વર્ષ સુધી ચાલુ રહે એટલે 499 49,900 વર્ષ લગભગ 50 વર્ષ સુધી એ બલ્બ ચાલુ રહે તો આમ 100 વોટનો બલ્બ કેટલા વર્ષ સતત ચાલુ રાખો તો 50 વર્ષ સુધી ચાલુ રહે લગભગ 50 વર્ષ સુધી ચાલુ રહે છે
તો સ્વાધ્યાયનો જે 20મો દાખલો જે છે મેં તમને સમજાવી દીધો અગાઉની થિયરીની અંદર, એટલા દાખલો પૂરો થઈ ગયો છે અને તે 21મો દાખલો પણ આપણે ચલાવી દીધો છે. હવે સ્વાધ્યાયનો 22મો દાખલો જુઓ. તો ન્યુક્લિયસમાંથી બીટા પ્લસ પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જન માટે બીજી એક સ્પર્ધા કરનારી પ્રક્રિયા છે ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર. અંદરની કક્ષામાંથી ઇલેક્ટ્રોનને ન્યુક્લિયસમાં ખેંચી લેવાનું અને ન્યુટ્રિનોનું ઉત્સર્જન કરે. આ પ્રક્રિયાને આપણે ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર કહીશું. ઇલેક્ટ્રોનનું જ્યારે અંદરની તરફ જ્યારે શું થાય, કેપ્ચર થાય, એટલે ન્યુટ્રોનની સંખ્યામાં વધારો થાય અને પ્રોટોનની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય. પોઝિટ્રોનની પ્રક્રિયા પણ એવી જ છે. પોઝિટ્રોનનું જ્યારે ઉત્સર્જન થાય ત્યારે પ્રોટોનની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય, ન્યુટ્રોનની સંખ્યામાં વધારો થાય. તો ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચરની પ્રક્રિયા જેવી છે એવી આ પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયાઓ છે. તો આ બંને પ્રક્રિયાઓ માટે જો બીટા પ્લસ ઉર્જાની દ્રષ્ટિએ જો મંજૂરી હોય, બીટા પ્લસનો મંજૂરી હોય તો ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચરને પણ મંજૂરી હોવી જોઈએ. તો એનાથી ઉલટી પ્રક્રિયા માટે એ સંભવ નથી. એ આપણે સમજાવવાનું છે. તો જો અહીંયા એક ન્યુક્લિયસ આપેલું છે, ન્યુક્લિયસ આ રીતે આપી દીધું છે. એક વાય તત્વ છે, ઝેડના પરમાણુ ક્રમાંકની સંખ્યા છે, આ દળાંકની સંખ્યા છે. ઇલેક્ટ્રોનને કેપ્ચર કરી દીધો એટલે ઇલેક્ટ્રોન આપણે કઈ બાજુ લખીશું? તો ડાબી બાજુ લખીશું. ક્યાં લખીશું? ડાબી બાજુ. તો ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર પ્રક્રિયા જો લખીએ તો આ રીતે લખાય. ઇલેક્ટ્રોનના કેપ્ચરની પ્રક્રિયા. તો ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસમાં જઈને ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર કહેવાય. નજીકની કક્ષામાં આ રીતે ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન નજીકની કક્ષામાં આ રીતે પરિભ્રમણ કરતો હોય તો અહીંથી ઇલેક્ટ્રોનને અંદરની તરફ ખેંચી લે. અંદરની તરફ ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચે તો એક ઇલેક્ટ્રોન અંદર જાય, અંદર જશે એટલે પ્રોટોનનું ન્યુટ્રોનમાં રૂપાંતરણ કરે અને એન્ટી ન્યુટ્રિનોનું શું કરે? ન્યુટ્રિનોનું શું કરે? ઉત્સર્જન કરે. આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર કહેવાય. તો ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થયો તો ન્યુક્લિયસની અંદર આ વાય તત્વ છે, ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થયો એટલે પરમાણુ ક્રમાંકમાં એકનો ઘટાડો કરી દે, કારણ કે -1 E0 થાય કે નહીં એટલે પરમાણુ ક્રમાંકમાં એકનો ઘટાડો કરી દે. દળાંકમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી એટલે ટૂંકમાં ન્યુટ્રોનની સંખ્યામાં વધારો કરે, પ્રોટોનની સંખ્યામાં ઘટાડો કરે અને ન્યુટ્રિનોનું શું કરે? ઉત્સર્જન કરે. આ ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચર પ્રક્રિયા થઈ. હવે આને સમીકરણ નંબર 1 આપી દઈએ. હવે પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા લખીએ. પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા લખીએ તો ઝેડ વાય એ પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય એટલે અહીંયા -1 થશે. વાય એ અહીંયા પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય વત્તા ન્યુટ્રિનોનું ઉત્સર્જન થાય. ન્યુટ્રિનો. આ સમીકરણ નંબર 2 આપી દઈએ. હવે આ બંને સમીકરણ માટે પહેલીમાંથી આ જે કેપ્ચરની પ્રક્રિયા વડે મળતી ઉષ્માને આપણે Q1 વડે દર્શાવીએ અને આના માટે જે ઉષ્મા મળે એને આપણે Q2 વડે દર્શાવીએ. તો અહીંયા +Q1, અહીંયા +Q2. પોઝિટ્રોન માટે Q2 અને ઇલેક્ટ્રોન માટે Q1. હવે આપણે Q1 માટેનું ઉર્જાનું સૂત્ર લખીએ. Q1 માટે જે દળ મળે એ દળને આપણે ડેલ્ટા M વડે દર્શાવીએ. તો ડેલ્ટા M બરાબર માસ ઓફ શું લખીશું? Y. ત્યાર પછી શું લખીશું? માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ઝેડ પરમાણુ ક્રમાંક છે તો માસ ઓફ ઝેડ ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે ઝેડ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એ રીતે લખી દઈએ. અહીંયા આપણે જો લખીએ તો માસ ઓફ ઝેડ -1 માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ઝેડ ઇલેક્ટ્રોનમાંથી માસ ઓફ ઝેડ ઇલેક્ટ્રોન બાદ કરીશું આના માટે તથા માસ ઓફ ઝેડ એ માસ ઓફ ઝેડ -1 વાય એ અને જે જવાબ આવશે એ યુમાં. તો આનું દળ લખી દીધું, આ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ લખી દીધું, આના ઝેડ ઇલેક્ટ્રોન છે તો એનું દળ આપણે લખી દઈએ. તો આ એનું દળ લખી દીધું બરાબર. હવે આ ઝેડનું દળ જે છે આમાંથી બાદ કરવાનું છે ન્યુક્લિયસ પ્રક્રિયા માટે એટલે અહીંયા નીચેની માઇનસ. હવે એ રીતે આનું દળ આપણે આ બાજુ લખીએ તો માઇનસ, પણ આ માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ. અહીંયા પણ આ બાજુ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ છે તો માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. તો આના બરાબર જો પ્રક્રિયા લખીએ તો કેટલું દળ મળશે?
ઝેડમાંથી ઝેડ -1 જાય તો અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન અને 1 એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોનની બાદબાકી થઈ. તો આના બરાબર જો લખીએ તો માસ ઓફ ઝેડ વાય એ પછી માસ ઓફ એમ ઝેડ -1 વાય એ -2 માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ટુ યુ. આ ડેલ્ટા એમની કિંમત મળી. આ Q1 માટે છે એટલે આના ડેલ્ટા M1 વડે દર્શાવી દઈએ. તો પહેલી પ્રક્રિયા માટે આટલું આપણને મૂલ્ય મળ્યું. ચલો પહેલી પ્રક્રિયા માટે આટલું મૂલ્ય મળ્યું તો Q1 બરાબર ડેલ્ટા MC². તો આના બરાબર જો લખીએ તો Q1ની કિંમત આપણે આ રીતે લખી શકીએ M Z Y A માઇનસ M Z -1 Y A -2 ME ઇન્ટુ C². આટલી ઉર્જા મળે Q1માં. હવે આપણે Q2નું શોધીએ. તો ડાયરેક્ટ Q2 માટે જો લખીએ તે જ પ્રમાણે Q2 બરાબર ડેલ્ટા IM1 છે એ રીતે ડેલ્ટા M2 C². ડેલ્ટા M2 માટેની પ્રક્રિયા લખી દઈએ તો માસ ઓફ ZYA કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો Z માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. આ બાજુ લખીએ તો શું આવશે બોલો. આ પોઝિટ્રોન છે તો માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આપણને આ રીતે મળશે. પોઝિટ્રોન છે એટલે અહીંયા પ્લસ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. Z -1 છે તો માઇનસ કેટલા આવશે માઇનસ માઇનસ અથવા તો માસ ઓફ Z -1 YA અને Z -1 માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે મળે. આ H શું થશે Z -1 ઝેડમાંથી Z -1 થાય તો -1 આ પ્લસ થઈ જશે. આમાંથી આ બાદબાકી કરીએ તો ટોટલ આ બધા ઇલેક્ટ્રોન ઉડી જશે. તો અહીંયા કેટલા મળશે માસ ઓફ ZYA માઇનસ માસ ઓફ Z -1 YA ઇન્ટુ C². અહીંયા સમીકરણ પરથી દેખાઈ આવે છે. આ સમીકરણ નંબર 3 આપી દઈએ અને સમીકરણ નંબર 4 આપી દઈએ. સમીકરણ 3 અને 4 પરથી Q1 લેસ દેન Q2. તો Q2 પોસિબલ હોય Q1 પોસિબલ હોય તો Q2 પોસિબલ જ હોય. Q2નું મૂલ્ય વધારે જ છે એટલે Q2 પોસિબલ હોય તો Q1 પોસિબલ છે. પણ Q1 પોસિબલ હોય ત્યારે Q2 પોસિબલ હોય તેવું આપણે કહી શકીએ નહીં. તો અહીંયા આપણે આવું કહી શકીએ Q1 ગ્રેટર દેન 0 હોય Q1 લેસ દેન શું છે Q2. તો Q1 ગ્રેટર દેન 0 તો Q2 ગ્રેટર દેન 0 થવાની જ છે. તો Q1 ગ્રેટર દેન 0 તો આપોઆપ શું થશે બોલો Q2 ગ્રેટર દેન 0 થાય. જો અહીંયા આપણે ભૂલ કરી છે એક કામ કરવાનું કેન્સલ કરવું પડશે. આપણે ગણતરીમાં ભૂલ થઈ છે તો આના સુધારી ફરી ગણીશું. મારી ભૂલ થઈ સુધારી દઈએ આપણે. અથવા તો એક કામ કરીએ હવે અહીંયા તમને જે આપે ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચરનું અને પોઝિટ્રોનનું બંનેને આપણે સૂત્રો લખી દઈએ. એક કામ કરીએ કારણ કે જે ઉર્જા ગણવામાં આપણે ભૂલ કરી છે. તો ઇલેક્ટ્રોન પહેલાં આપણે પોઝિટ્રોનની વાત કરી દઈએ. પોઝિટ્રોન માટે સમીકરણ જો લખીએ તો ZYA પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય એટલે પરમાણુ ક્રમાંકમાં એકનો ઘટાડો થાય. YA વત્તા શું થશે એક ઇલેક્ટ્રોનનું પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય તો E પ્લસ વત્તા ન્યુટ્રિનો વત્તા જે ઉર્જા મળીને આપણે Q1 વડે દર્શાવીએ. આ પોઝિટ્રોનનું સમીકરણ થયું. હવે ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચરનું સમીકરણ લખી દઉં. તો ઇલેક્ટ્રોન અંદર ન્યુક્લિયસમાં ઉમેરાય તો ZYA ત્યારે પણ શું થશે Z -1 YA થાય અને અહીંયા ન્યુટ્રિનોનું ઉત્સર્જન થાય અને ઉર્જા મળે Q2. હવે Q1 માટે લખી દઈએ તો Q1 ઉર્જા માટે Q1 માટે જો લખીએ તો માસ ઓફ શું આવશે ZYA માસ ઓફ ZYA પછી માસ ઓફ
એમાંથી આ બાદ કરી દઈએ, માસ ઓફ Z-1 YA। આ બાજુના આ પ્રક્રિયકોના દળમાંથી નિપજોનું દળ બાદ કરવાનું। હવે અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન, હવે ન્યુક્લિયસ બનાવવું હોય તો આમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરવું પડે। ઇલેક્ટ્રોનનું જો દળ બાદ કરીએ તો આમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરીએ તો માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, આમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું દળ બાદ કરીએ પણ માઇનસ માઇનસ આ બાજુ જાય તો પ્લસ થઈ જાય, તો પ્લસ Z-1 માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન। હજુ આ પોઝિટ્રોન જે છે એ પોઝિટ્રોનનું દળ આ બાજુ લઈ જઈએ તો શું થશે બોલો? પોઝિટ્રોનનું દળ એ પણ આપણે શું કરવું પડે? પ્રક્રિયા બાદ કરીએ તો માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે મળે। તો આનું સાદુરૂપ આપો તો માસ ઓફ, અને અહીંયા શું લખીશું? જો ડેલ્ટા Q1 લખીએ તો અહીંયા C², Q1 લખીએ તો C² લખી દઈશું। ZYA માસ ઓફ Z-1 YA। Z-1 માંથી Z જાય તો માઇનસ ME અને માઇનસ ME, ઝેડમાંથી Z-1 થાય તો માઇનસ ME રહેશે કે નહીં? આ ધારો કે 5 છે તો આ 4, 5માંથી 4 જાય તો એક ME રહે કે નહીં? પણ આગળ નિશાની મોટાની નિશાની મૂકો તો માઇનસ ME એટલે -2 ME થાય ઇન્ટુ C²। તો પોઝિટ્રોન માટે આપણને ઉર્જા મળી કેટલી? MZYA માઇનસ MZ માઇનસ YA 2 ME મળી ઇન્ટુ C²। આ Q1 મળ્યા, એ તે જ પ્રમાણે Q2 બરાબર જો લખીએ તો માસ ઓફ ZYA, પછી બીજું શું આવશે? વત્તા માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન। હવે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ છે, પ્રક્રિયક છે એટલે અહીંયા સરવાળા મૂકવું પડે, પછી આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બાદ કરીએ તો Z માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન। આ બાજુ જો લખીએ તો માસ ઓફ Z-1 YA, એના ઇલેક્ટ્રોન કેટલા? તો એ આ માઇનસ છે પણ આ બાજુ તો પ્લસ Z-1 માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ટુ C²। ઝેડમાંથી Z-1 જાય તો માઇનસ ME પ્લસ ME ઉડી જશે, તો ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચરની અંદર આપણને આ રીતે મળશે માસ ઓફ ZYA માઇનસ માસ ઓફ Z-1 YA। ઇલેક્ટ્રોનનો દળ બધું બાદ થઈ જાય છે। હવે તમે વિચારો, બંનેમાં આટલો ભાગ તો સરખો છે, પણ આમાંથી બાદ કરીએ એટલે આનું મૂલ્ય કેવું? નાનું, આનું મૂલ્ય કેવું? મોટું। અહીંયા આપણે આવું લખીએ Q2 -2 ME કરીએ ત્યારે Q1 મળે, તો Q1 બરાબર Q2 -2 ME C² થાય। તો Q1 ની કિંમત Q2 -2 ME C² થાય કે નહીં? તો એનો મતલબ એ થયો કે Q1 ગ્રેટર દેન Q2 છે, સોરી Q2 માંથી આ બાદ કરીએ ત્યારે Q1 મળે છે, એનો મતલબ એ થયો Q2 ગ્રેટર દેન Q1। Q2 ની કિંમત Q1 કરતાં મોટી છે, કારણ કે આ મોટામાંથી આટલું બાદ કરીએ ત્યારે Q1 મળે છે, તો આ મૂલ્ય મોટું થયું, આ મૂલ્ય નાનું થયું, તો હવે Q2 ગ્રેટર દેન Q1। ધેરફોર જો Q1 ગ્રેટર દેન 0, જો Q1 ની કિંમત 0 કરતાં મોટી હોય તો આપોઆપ Q2 ગ્રેટર દેન શું થશે? 0। તો Q1 એટલે પોઝિટ્રોનનું જો ઉત્સર્જન થતું હોય તો બંને પ્રક્રિયાઓ શક્ય છે। તો પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન થતું હોય તો ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચરની પ્રક્રિયા પણ શક્ય છે। કેપ્ચરની પ્રક્રિયા શક્ય છે, પણ જો Q2 ગ્રેટર દેન 0 હોય તો Q1 ગ્રેટર દેન 0 હોય અથવા ન પણ હોય, તો એનો મતલબ એ થયો ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચરની પ્રક્રિયા શક્ય હોય તો પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા શક્ય હોય અથવા ન પણ હોય। ઇલેક્ટ્રોન કેપ્ચરની પ્રક્રિયા શક્ય હોય ત્યારે પોઝિટ્રોનના ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા શક્ય હોય અથવા ના પણ હોય। શક્ય હોય અથવા ન પણ હોય। તો આના સાથે આ ચેપ્ટરના દાખલા પૂરા થાય છે।